اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل جناب جاوید رانا صاحب اور اس محفل کی رونق اینڈ مائی پراؤڈ مسٹر شاہ نواز جی اور معزز سامعین، مت سہل سمجھ اس کو گھومے ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ جب بھی کبھی ڈاکٹر مسعود احمد چودھری صاحب کا نام میں نے سنا تو اپنے دل و دماغ میں ایک کسک سی، ایک لہر سی محسوس کی کہ اس مرد مشہور کے ساتھ ملاقات کا سامان مہیا کیا جائے تاکہ ان کی شخصیت کا مطالعہ کیا جا سکے۔ اور اتفاقاً جناب جاوید رانا صاحب کے گھر میں ایک تقریب تھی اور انہوں نے دعوت دے ڈالی، تو وہاں ایک لمبی چوڑی، ایک طویل ملاقات مرحوم مسعود چودھری صاحب کے ساتھ ہوئی، اور میری اس گفتگو کا محاصل بھی وہی رہے گا کہ میں نے ان کی شخصیت کس طرح سے اسٹڈی کی۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا جس بات سے انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد مرحوم کے دل میں ایک تڑپ تھی، اور وہ تڑپ ان بچوں کے لیے ہوا کرتی تھی جو بچے مالدار گھرانوں میں جا کر کے نوکری یا جنے کا کام کرتے تھے، اور ان کے پاس جتنے وسائل تھے انہوں نے وہ وسائل بروئے کار لا کر کے ان بچوں کی مدد کی اور ان بچوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ اور مجھے بھی یہ سوچ، یہ فکر، یہ تڑپ اپنے والد محترم کی طرف سے وراثت میں ملی ہے، اور میری زندگی کی اولین ترجیحات میں سے ایک ترجیح یہ ہے کہ میں ان بچوں کو اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ان کی مدد کر سکوں اور ان کو اس ذلت آمیز زندگی سے اوپر نکال سکوں۔ اور میرا میسج، میری ایک وراثت آپ تک یہ ہے کہ اس وراثت کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرو اور ان لوگوں کو تاکہ اوپر اٹھنے کا موقع مل پائے۔ تو میں اب جو میں نے ان کی شخصیت کو دیکھا اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب ایک انسان اس کے پاس زندگی گزارنے کا ایک فلسفہ موجود ہو اور اس فلسفے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے پاس ایک جذبہ جنون کی حد تک ہو، وہ انسان فرد واحد نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک ادارہ ہوتا ہے اور وہ ایک تحریک ہوتا ہے۔ اور میں نے جو پڑھا چودھری صاحب کی، مرحوم چودھری صاحب کی ذات کو، اور وہ یہ دیکھا کہ وہ فرد واحد نہیں تھے، وہ ایک ادارے کا نام تھا، وہ ایک تحریک کا نام تھا، اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ان کی وصیت کے طور پر، امانت کے طور پر مجھ تک بات پہنچی یا مولانا فتح محمد صاحب کی طرف بات پہنچی، اس مشن کو آگے بڑھایا جائے، ان غریبوں کو اوپر اٹھانے کا کام کیا جائے، اور تاکہ تخلیق آدم کا وہ مقصد پورا ہو سکے جس کو ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، یہی ایک مقصد تھا۔ اور یوں تو ہمارا یہ خطہ پیر پنجال مردم خیز شخصیات کو جنم دینے کے لیے مشہور ہے۔ اس خطے میں ایسی شخصیات نے جنم لیا جنہوں نے مختلف شعبہ ہے زندگی میں بڑے نمایاں کام انجام دیے، اور انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنی رفتار سے ایسے کام کیے کہ جب بھی کوئی مورخ
तारीख लिखने बैठेगा तो उनकी खिदमत। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस हसीन खित्ता पीर पंजाल ने ऐसे लोगों को जन्म दिया जिन्होंने मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी में नुमाया काम अंजाम दिए, और जब भी कोई मुअर्रिख इस हवाले से रकम तराज होगा तो वो उन शख्सियात के नाम फरामोश नहीं कर पाएगा, और उन शख्सियात की सफ़े अव्वल में एक नाम है, वो नाम है चौधरी मसूद साहब का, जिन्होंने ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं जिनकी वजह से उनके नाकदीन हूँ, चाहे उनके मद्दा हूँ या उनके अकरबा हूँ, या बिलउमूम एक ज़माना जो है उनको बहुत देर तक और दूर तक भुला नहीं पाएगा। और मेरे लिए चौधरी मसूद साहब की शख्सियत जो है, मैं उनको अंग्रेजी के एक सेंटेंस से ताबीर करूंगा, दैट टू मी ही वॉज ए मैन ऑफ द सेंचुरी। ही वॉज ए मैन ऑफ द सेंचुरी, और इस नाम से हम उनको याद करेंगे। आगे चलते हुए मैं ये भी कहूंगा कि गरीब परवरी और इंसानी और इखलाकी कदरों के अरूज पर थे वो जिससे मिलते थे निहायत सादगी से मिलते थे, उसका बहुत एहतराम करते थे, और जब वो मिलने वाला उनसे अलग होता था तो वो अपने आप को एक अलग तरह की शख्सियत पाता था। एक ऐसे नकूश, एक ऐसे असरात उसकी शख्सियत पे होते थे। मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, अलग तरह के असरात जो हैं वो छोड़े होते थे, और वो अपने आप को अलग तरह का, मैंने भी ये महसूस किया जब 3 घंटे मुझसे बात हुई और 3 घंटों के बाद मैंने अपने आप को मुकम्मल चेंज तब्दील पाया। वो गरीब परवर, और जब बात करते थे तो बड़ी बेबाकी मगर शीरी लहजे में बात करते थे। उनका कुव्वत इजहार बहुत ही मुतासर करने वाला होता था, मुअस्सर होता था। और जब उनकी एक किताब बायोग्राफी जो लिखी गई, उसकी रस्म रोनमाई जब हुई तो उसमें जो एक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई जिसमें मुल्क के मशाहिर और एक्स गवर्नर और पॉलिटिशियंस ने जिन तासुरात का इजहार किया, और उन तासुरात में मेरा अज़्म और भी पख्ता हुआ कि चौधरी मसूद साहब वॉज अ मैन ऑफ विजन एंड विजडम। और एक और खिदमत, वो इस इलाके के रोल मॉडल थे। वो पहले शख्स थे जिन्होंने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिस रास्ते की, जिस सीढ़ियों पे चढ़ के इंसान बुलंदियों तक पहुंच सकता था, और उसके बाद बहुत सारे नौजवानों ने वो रास्ता अख्तियार किया और अच्छी पोजीशंस पे पहुंचे। और ये चौधरी साहब की देन है कि आज हमारे पास शाहिद चौधरी जैसे डेकोरेटेड ऑफिसर्स मौजूद हैं, एजाज असद जैसे मौजूद हैं, जफर इकबाल जैसे IAS करके हमारे पास मौजूद हैं। और जो अभी मौलाना साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने फरमाया कि जहां मैं हूं मैं उससे आगे देखना चाहता हूं। और मैं यहां कहूंगा कि जब हम BA में पढ़ते थे तो हमारे उस्ताद जो है वो कहा करते थे, उर्दू पढ़ाते अवतार सिंह बहल, कि अगर गालिब ना होते तो इकबाल भी ना होते। तो मैं कहूंगा अगर चौधरी मसूद साहब ना होते तो आज हमारे पास एजाज असद जैसा सरमाया ना होता, शाहिद चौधरी जैसा सरमाया ना होता, जफर इकबाल जैसा सरमाया ना होता। और ये उन्हीं की देन है। बहुत तारीफें सुन ली, लेकिन अगर चौधरी साहब मरहूम हम में बैठे होते तो वो ये जरूर कहते, खुसूसन मौलाना साहब को और कुरैशी साहब को, कि मुझे फरिश्ता ना कहो ये मेरी तौहीन है, मुझे फरिश्ता ना कहो ये मेरी तौहीन है, मैं मसजूद मलाइक हूं, मुझे इंसान ही रहने दो। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ स्टडी किया था,
उन 3 घंटों में। लेकिन अब मेरे ही एक दोस्त ने ध्यान भटका दिया, मैं वो आगे कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ उनकी मगफिरत के लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनकी कब्र का हशर तमाम मनाजिल आसान करे और उनको रोज़े जज़ा हजूर पाक की शफात कुबरा नसीब फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं अब मेरी पीठ पे फोटो लगा है तो मैं कहूँगा ये अलग बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं, मगर मेरा नाम उन बुजुर्गों से जुड़ा है जिनकी कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मेरी मुराद है कि इनकी बख्शिश होगी, चूंकि इनका नाम शादर शरीफ वालों से जुड़ा हुआ है। जरूर अल्लाह ताला इनको बख्शिश फरमाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।